कथा टिके अलगा मु भाई कहबी ना मौसा कहबी ना सार कहबी कलाकार केतबेले बुढ़ा नुह युवकर चरित्र करने आज भल लगे ना बुढ़ा चरित्र कले भल लगे बुढ़ा काले युवक चरित्र बाहर की लोक हसई पारिया ही गोटे कला पार्टी की संख्या बढ़ी बढ़ी चली किंतु नाट्यकार संख्या नहीं अच्छा ढेरे से सुजोग पाई ना आसीपारी ना लोक पाखे पहुंचे सब बेसी भूमिका कहार गपटा भल हेले जी कलाकार नथिबे भी गपटा लोक बसई दे पार नुआ पिला यात्रा आपंकर हिरो हाँपी इच्छा है मु भावे यहाँ जो चरित्र भी मु पाऊँगी से लोक संतुष्ट कर अभिनेता नई से लेखक वृत्ति था यात्रापाटी नाटक लिखि था ये जो परिचय अच्छी था ना आउ गोटे कौ जगह था अभिनेता हो मत जी लोक चिन्ह जन नाट्यकार होते से लोक मत चिन्ह न था सब अभिनेता मैंने सिंगर हो गले अभिनय कला बेले जन गीत गाइले ठीक गाईपर ना ये सब प्रकार घटना नाटक जगत ये साहस हम ना विपद विपद हो जाए एथि मात्रा दर्शक जाए संगीतटा गोटे इमिति जिनस आज्ञा अभिनय मिछ संगीत सत्य यात्रा प्रेम ही विशेष है आम युवा बयस से यात्रा को झी आसना एमती कौ गोटे घटना जहाँ आप बहुत व्यथित कर बहुत कष्ट देती मो माँ सब पोड़ा होता हस बुझुली मो माँ सब श्मशान जला होता बेले मुझे सब मंच कमेडी पार्ट करी कथा टिके अलगा। नमस्कार जय जगन्नाथ जय मां शारदा अलंकार कथा टिके अलगार आउ गोटे अध्याय को समस्त को स्वागत करूछु आपनका सुदीप्त आज आम सहित जी अतिथि अछंती से यात्रार सही समय अछंती जो समय रे यात्रार कलाकार माने निज हाथ रे यात्रा को तैयारी करिसंती यात्रा मंच को तैयारी करिसंती पाल बोहिसंती बाउंस बांधिसंती गोटे गोटे बड़ कलाकार कहंती से माने पेटी मध्य बोहिसंती आज यात्रा को ए स्तर रे पहुंचाय पय यात्रार मूलदुआ स्तर रु आपण मानक सहित जड़ित होइथिबा आपण मानकर प्रिय कलाकार ताको भल ना प्रभाकर साहू से ना कहबिनी देखिले आपण माने चिन्हि पारिबे जगन भाई को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार भाई नमस्कार मु भाई कहबी ना मौसा कहबी ना सार कहबी आपण भाई को भाई जो कहबी आपण आपण टिके निज एज कमिया को चाहू जो प्रकार कॉमेडीटा आपण मंच रे हम देखु टिके माने मौसा कहले भारी कष्ट हो कोन हमें मौसा गलु से कथा लो जे कलाकार केतबेले बुढ़ा नुह हां से सब बेले युवक हाँ तेणु लोक को हसैया टे युवक मानकर बेसी उत्साह आसे तथापि युवकर चरित्र करने आज भल लगे ना बुढ़ा चरित्र कले भल लगे ना ना मु सब चरित्र करे भल पाए बुढ़ा काले युवक चरित्र बाहर की लोक हसई पारिया ही गोटे कला कारण कला तीर्थ ओडिशा माटीर मु जड़े नाट्य कलाकार 1.5 मास मात्र राति शुए मु 10.5 मास उजागर मंचर सीना मु लोक को हसाए सारी जड़े हास्य अभिनेता चोर माँ पड़ी लुचि लुचि कांदे कारण छाती तले थाए बहुत व्यथा साना भाई मला कषा खाईनी माँ मला खाली शुणी थी श्मशान रे माँ शव जलुला मंचरे मु हस बुणुली सबू दुख को मु छाती तले चापे करे ना टिके अभिमान कारण कला जीवन रे एतिकी जानिची दर्शक मो पाई भगवान दर्शक मो पाई बहुत सुंदर कथा आज्ञा ये जो लेखिबा आउ कहिबा आउ ये जो कविर भावना केबे यात्रापाटी रे आपन को सुजोग मिलिनी जे एते गीत लेखा होची एते नाटक रे घटना तैयार होची चगना आपन तो अभिनय करछन लेखि दियन अरे मोर तो छुआटी दिलु किमिति कोन लेखिया गोटे अभ्यास हम छुआटी दिन पूरा लेखिली सेतबेले से लेखार किछु मु माने मतलब निजे भी बुझी पार नथिली किंतु लेखु 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 एबे मु जो गुडाक जेतबेले मु निजे बुझी पाइ मु कोन लेखुची तापर मु फेसबुक रे छाडिली फेसबुक रे प्रत्येक दिन मु गोटे कविता छाड़े फेसबुक रे बड़ बड़ माने गर्व करी कोली बड़ा बड़ा कवि वाले भी मो कविता को पढ़ती कहती वाह बढ़िया लेखुच मु तो से आग्रह गोटे मत कवि सजे दीसी मुझे कथा पचारि के यात्रार मालिक मैंने कही ना आपण मानू लिखि दियो गोटे गीत प्राय नाटक जितेबाला गीत लेखक अनुपस्थित था आसी न था मुझे गोटे पार्टी केते पद लिखी से काम चल राइटर आपको लगे नहीं जे एठी जदि आपण अभिनेता न होई से लेखक वृत्ति था यात्रापाटी नाटक लिखि था आज ये जो परिचय अच्छी था ना आउ गोटे कौ जगह था ना परिचय अधिक होता ना भिन्न कौन केमती लगे अभिनेता है मत जी लोक चिन्ह हे तो मुझे नाट्यकार होते कि गोटे गीत लिखी होते से लोक मत चिन्ह न था चष्टा सब परदा पछरे आज्ञा परदा पछरे हाँ केबे आपण माने वरिष्ठ कलाकार कहिबे आज सही कथा सब चर्चा हुए
ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ ସାମ୍ନାକୁ? କେବେ ଆସିବେ ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ତୋଡ଼ ସୁଅରେ ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ ପଛକୁ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଗୋଟେ କଳାକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି? ଏକଥା ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବେ, ତୁମେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିକି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ? କେତେ ଜଣ ବୁଝିବ? କେତେ ସମୟ ପାଇବ? ତୁମେ ଗୋଟେ ସୁଅ ଭଳି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ନା। ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟ୍ୟକାର ତିଆରି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ପାର୍ଟିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଢେରେ, ସେମାନେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ହାତ ଗଣନ୍ତି କେତେ ଜଣ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଅନେକ ହେଇଯାଉଛି ସର୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିଟେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭୂମିକା କାହାର? ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ନା କଳାକାର? ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଚଏସ୍ କରିବା, ତାପରେ ତ ଗପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କାରଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗପ ହେଲେ ସେ କଳାକାରମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଗପଟା ଭଲ ହେଲେ ଯେତିକି କଳାକାର ନଥିବେ ବି ଗପଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇପାରିବ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ ରାଇଟରର ଭୂମିକା ସେଠି ବହୁତ। ଆଉ ଯଦି ଗପଟା ଦୁର୍ବଳ ଥିବ, ଭଲ ଭଲ ଅଭିନେତା ବି ଖଟିଦେଲା ପରେ ବି ଲୋକ ଗଲାବେଳକୁ କହିବେ ଏ ଯାତ୍ରା ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗପଟା ଯାତ୍ରାର ସୁନାମ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁଟା ଗପ କାହାଣୀଟା ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଟା ନାଟ୍ୟକାରର ଭୂମିକା। ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ନା ଏବେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜରୁ ପାଣି ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବୋଲି? ସେଇଟା ତ ହେଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଏତିକି ପଛରେ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ନାଟକରେ କାନିପତି ଭିକ ଆଉଥିବେ, ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ପାଣି ବୋତଲ ମାଡ଼ ହେଉଥିବ, ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି କି କାହାର ନାଚ ଫାଚ କରି ଯାହା ଯେମିତି କରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ବାସ୍। ସେଇଟା କ'ଣ କରିକି ଦର୍ଶକ ଆଗକୁ ଆସିଗଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଯଦି କେହି 50 ଜଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗୋଟେ ଅମିକେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ଏମାନେ କିଛି ପଛରେ ନ ଦେଖିକି ବି ସେ କହୁଛି ବଢ଼ିଆ କଲା। ଏ ତାରି ପଛରେ ହିଁ ତାକୁ ହିଁ ଯେଉଁ 500 ଲୋକ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆଉ 1000 ଲୋକ ସେଇଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି 1000 ଲୋକ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ସୁଅରେ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ନା ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ନାଟକ ପାଇଁ, ନାଟକ ଜଗତ ପାଇଁ ଇଏ ସାହସ ହବ ନା ବିପଦ ହେଉଛି? ବିପଦ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକ ଦାୟୀ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଏବେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ସେ କବିତାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଏତିକି, ନାଟ୍ୟାଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ସାଜ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଯେତିକି। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରୁ ସରି ଆସିଲେଣି ସାଧକ। ବିନା ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ଯେବେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଧା ଝରିବ, ସାଧନା ଯଜ୍ଞରେ ଜଳିବାକୁ କିଆଁ ଅଭିନେତା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ କିଛି କଳାକାର ନିଜ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଚାପନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତାଳିରେ ଗାଳିରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମାପନ୍ତି। ତାଳି ଆଉ ଗାଳି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କଲମ ମୂଳରୁ ନିସ୍ତୃତ, ତାଳି ଆଉ ଗାଳି ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର କଲମ ମୂଳରୁ ନିସ୍ତୃତ। କଳାକାର ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଜିତ ଭାବି ଆତ୍ମବଢ଼ିମାରେ ବିସ୍ତୃତ। ଆଙ୍ଗିକ, ବାଚିକ, ଆହାର୍ଯ୍ୟ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଭିନୟ ଚାରି ଅଙ୍ଗରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ବି ଅଭିନେତା ଆଜି ଗର୍ବ କରେ ରୂପରଙ୍ଗରେ। ନାଟ୍ୟ ସଂଳାପରେ କ୍ରିୟାକର୍ତ୍ତା ଛେଦ ସାହିତ୍ୟ ବି ଭୁଲ ଯାହାର, ତାକୁ ଦକ୍ଷ ବୋଲି ଦର୍ଶକ କହିବା ନାଟ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ପାହାର। ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସୁର, ତାଳ, ଛନ୍ଦ, ଲୟରେ ନାଟ୍ୟକୁ ନଟରାଜ ଥିଲେ ଗଢ଼ିତ। ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଭିନେତା ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ।
କାହାଣୀ ମୋଡ଼ରେ ସିଏ ବି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥାଏ କିଛି ମାତ୍ରାରେ। କୁଆକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଢାଙ୍କିଲେ ସ୍ୱଭାବ ଲୁଚେ ନା ଯେମିତି, କୁଆକୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଢାଙ୍କିଲେ ସ୍ୱଭାବ ଲୁଚେ ନା ଯେମିତି, ସଙ୍ଗୀତ ଜାଣିନଥିବା ଅଭିନେତା ମଞ୍ଚରେ ଲାଗନ୍ତି ସେମିତି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ଗୁହାରି କରୁଛି ମୋ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କାହାଣୀରେ ମଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦିଅ ନା ଅପଢ଼ା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ନ ବୁଝିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଯାତ୍ରା, ପାଖେଇ ଆସୁଛି ବିପଦ, ନାଟ୍ୟକଳା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦର୍ଶକ, ହେଯିବ ମୋ କଥା ବିପଦ, ହେଯିବ ମୋ କଥା ବିପଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ମଞ୍ଚ କଡ଼ରେ, ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସବୁ ଅଭିନେତା ମାନେ ସିଙ୍ଗର ହେଇଗଲେଣି। ପାରିବାରିକ ସିନ୍ ବେଳେ ବି ଗୀତ ଚାଲିଛି, ରେପ୍ ସିନ୍ ବେଳେ ବି ଗୀତ ହଉଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ, ଗୀତଟାକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୀତଟାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୀତଟାକୁ ବେସୁରା ବେତାଳରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ଅଭିନୟ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ଗାଇପାରିବ? ଡାଇଲଗ କଲେ କହିପାରିବ? ସେମାନେ ସେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରେପ୍ ସିନ୍ ଜଣେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ତା ଭିତରେ ରେପ୍ ସିନ୍ କରୁଛି। ସଙ୍ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିନୟ ମିଛ, ସଙ୍ଗୀତ ସତ। ସଙ୍ଗୀତଟା ସବୁବେଳେ ସତ, ଅଭିନୟ ମାନେ ମିଛ। ଆମେ କଳାକାର ଯାହା କରୁଛୁ ଆମେ ମିଛରେ କରୁଛୁ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ନୁହଁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୋ ପୁଅ ମରିନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ସତ। ସେ ସତକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ହାତ ମୁଠା ଧରିକି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ରାତିରେ ଜଣେ ଭିଲିଆନ ଆଜ୍ଞା 5 ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ମନୋଜ ରାଉତ ହେଲେ, କାଲି ବିକାଶ ସେଠୀ, ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମନୋଜ ରାଉତ ଯଦି ବି ଗୀତ ଗାଇବ, ବିକାଶ ସେଠୀ ବି ଗୀତ ଗାଇବ। ସେଇତ କଥା। ମନୋଜ ଦାସ ବି ଜଣେ ବିଲ୍ଡର ଥିଲା, ବିକାଶ ସେଠୀ ଜଣେ ଟଲିବାଲା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏକା। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କଳାକାର ବୁଝିବା କଥା। ଯୋଉ କଳାକାର ଚରିତ୍ର, ସେ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠିରେ ବି ସେଇଭଳି ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ଏଥିରେ ବି ଗାଉଛି, ସେଇଟା କଳାକାରଙ୍କର ଭୁଲ। ସେ ଡିଫରେନ୍ସ କରିବା କଥା। ଯଦି ତମେ ଗୀତ ଗାଇ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ କର। ଯେଉଁମାନେ ଏଟାକୁ ନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ସେ ଏକା ଫର୍ମୁଲାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଘଟଣା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତିକି ନାଟକକୁ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ଗୀତିନାଟ୍ୟକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି। ଆଜ୍ଞା। ଗୀତ ଆଉ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିଲା, ଗୀତକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ନାଟକକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୀତ ନାଟକକୁ ମିଶେଇ କଲା ବେଳକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ କି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୌରାଣିକ ନାଟକକୁ ଆମେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ସାମାଜିକ ନାଟକ ତିଆରି କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଟକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଆଦୃତି ପାଉଛି। ତ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ପୁରୁଣା ଗତିପଥ ଆଡକୁ ଫେରୁଛି ନା ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଅଲଗା ହେଲେ ଚାଲିବନି? ନା ନା, ସେ କଥା ବି ନୁହଁ। ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ହଉ, ଏଇ ପୁରୁଣା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବି ଫେରୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ବି ସଜାଣିଆ ଭୁଲ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ଆଦୃତନ ହବ, ଏ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଏ ସଜାଣିଆଟା ଠିକ୍ ଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଶୁଥିବ, ଲୋକ ୟା ଦେହରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଲୋକ ଚାହିଁବେ ପୁରୁଣା ଦେଲେ ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକି ଥଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ହଉ, ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଥୋଇବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପଶୁଥିବ, ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିବେ, ଏଇଟା ସତ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଥିବେ। ଏମିତି ଜିନିଷ ସେ ପୁରୁଣା ହଉ ନୂଆ ହଉ ଦେଖେଇ ପାଇଲେ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ପୁରୁଣାକୁ ଆଣି ହେବ, ନୂଆରେ ବି ଯାଇ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପଚାରିବି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ହିରୋ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ନା ଆଜ୍ଞା, ହେଇନି। କାରଣ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ହଉନଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଉନି। କାରଣ ମୋ ବୟସର ହିରୋ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ମୁଁ ପଚାରି ଆଗରୁ ଆପଣ କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଟୋକା ବେଳୁ ହିରୋ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଟୋକା ବେଳୁ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଟୋକା ବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଅଭିନୟଟା ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ହିରୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନୁ, ଆମେ କମେଡ଼ିରେ ଆସିଛୁ, ଏବେ କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ? ଆଉ ସେମିତି ହିରୋରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ବି ମୁଁ ପାଉଛି ସେଇଥିରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ଦିନେ ହିରୋ ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଦିନେ ହିରୋ ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ବି ହିରୋ ହଉଥିଲେ। ସେମାନେ ବାପା ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ବାପା ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ହିରୋ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା,
ना सेमानक हीरो नहले किसी हेबे नहीं एमती गुड़े कथा अच्छी जे कहीं नुआ पिला आगे गणा जाऊनी कहीं नुआ पिला मैंने ये कथा हुए तो क्या पर्सनाली कष्ट दे पारे कि ता उद्देश्य नुह कहबार उद्देश्य जे परिस्थिति कौन एमती करा जाउची जहाँ गोटे सामाजिक गणमाध्यम चर्चा ये हूँ जो नुआ पिला माने वर्तमान आसुचंदी से सीरियल हूँ कि ड्रामाटिक हूँ कि सुंदर सुंदर नुआ युवक से माने ये हिरो माने जहाँ करी जाइचंती से हिरो माने हठात आसिक से जगार पहुँच पारु नाहांती बोली दर्शक जेहेतु पैसा देकी देखुं सी कौन हिरो कर गौरा दास से अमकी कौन न कर दे तेणु सी एपर्यंत अच्छा एभली तांको सी जहाँ कर काम आउ नुआ पिला माने करि पारु नाहांती बोली सी आज पर्यंत गादी रे अछन से माने जतले आसीथिले तांकर आसीबा समय थिला से माने काहे करि पारुथिला आज का दिन कलाकार माने भलो दरमा पाउछन से माने ठारू ए माने काहे करि पारु नाहांती काहे कि करि पारु नाहांती सेटा कहयो गने होते ए माने सेति कि चांस ए मान को दिया हबनी मालिक व्यापार खोजिबो बर्तमान सेते बेले पैसाटा को वाणिज्यटा को एते गुरुत्व देउ नथिला आम बेले सेते बेले कलाटा को प्राधान्य दिया होतला बर्तमान ये सब कमर्शियल हो गला जो एटा वाणिज्य हो गला केमिति मालिक चाहूची मु को पाट का को देले दर्शक मोर अधिका हेबे ए नुआ पिलाटा आछी हिरो भलो चेहरा अछि मु जो हिरोटा देबी ये नै आडी तुरई परिबन जहाल मोर सेल कमी जो मोर वाणिज्य घाटा हो तेणु मालिक भी चाहूँ ना से अमके करूँ से वयस्क हेले भी से करूँ से मालिक धैर्य धरी ताकू चांस देले सी होता किसी दिन पर से जगार आसिक पहुँची पारे आउ एकाथरे मालिक मैंने यदि चाहिए मालिक मैंने चाहिए ये वयस्क जो मैंने हिरो अच्छा एम बयकाट मालिक मैंने ही करेंगे ना तुमको दिज्व मो बेपार बुड़ी जाऊ नुआ मैंने करेंगे किछि दिन पर से स्तर को आसीजे एमाने बसीजे नुआ हिरो बाहर हाँ नुआ पीढ़ी लोक आसिया दरकार कारण बापा पर गोटे पुअर माने पुओ को घर दायित्व जीवा दरकार नले गोटे समय रे बापा अनुपस्थिति रे घर चलिया मुश्किल हो जीवो हाँ सेति मालिक किछि सह्य करिया पड़ो आर्थिक दृष्टिकोण क्षति सह्य कले तापरे संस्था ठीक चलिबो जगन बाबू यात्रा विषय कथा तो आमे बहुत सारा हेले हवा मध्य किंतु मुझे आपन वास्तव जीवन को फेरबी आपन माने घटना आड़ को फेरबी आपन घर को एरिया भद्रक जिला भंडारी पोखरी अच्छा पाळदा अच्छा नेशनल करे हम घर मोर 75 मसीह मुझे 12 वर्ष रही से समय आम भंडारी पोखरी रे जननी गणनाट्य बोली गोटे पार्टी श्यामसुंदर महापात्र नाट्य सम्राट श्यामसुंदर महापात्र करते से दिन मुझे पटु छुआ बेलू ही यात्रावाला होती ए जाबत मुझे यात्रा जगत में मु कौ काम न करमि किसी नुह मु शिशु कलाकार भूमिकार अभिनय करते डुएट थिला डुएट करी फीमेल पार्ट करी मेल पार्ट करी तापर किसी दिन पर भाउलेन शिखिकी भाउलेन 12 वर्ष बजेची तापर ऑर्गन 15 वर्ष बजेची तापर पुणी 20-22 वर्ष है ए हास्य अभिनेता को आसली मझे भी म्यूजिक शो करूली तापर लेखा लेखी मोर टे तो ज्ञान अच्छी 12 वर्ष बयस यात्रा को आसली लुचिकी पड़े मो बापा आनिकी छाड़ी आम गाँव पार्टी तैयार आम गाँव पार्टीटा तैयार भंडारी पोखरी जननी गणनाट्य बापा 12 वर्ष बयस कहीं छाड़ी पाठ भल होता ना नाटक भल बहुत इच्छा था पाठ बढ़िया होता कि मो देह कला थिला मो बापा कौन अनुभव कले जेहेतु यात्रा पड़ी गोटे होची सेतबेले श्यामसुंदर मो बापा थिले जने ज्योतिष काम करती श्यामसुंदर महापात्र जेतले यात्रा पार्टी करथिले मो बापा को पचारथिले आ साहू मु गोटे संस्था करी मोर राशि भल अच्छी कि ना बापा कौन तांको भल मंद कही एवं से समय बापा कही मो पुअर देहर कला अच्छी आपन ताको नहीं जातु यात्रा सार नहीं जाइए श्यामसुंदर महापात्र आ से दिन मु अच्छी मो देहर कला थिला बोली मो बापा अनुभव कर पारे मु छुआ दिन गीत बोले कौटी गोटे नाच गीत हेल्ले मुझे दौड़ी चलना एमती से अनुभव कर आज भी मन अच्छी से सब घटना जो आप 12 वर्ष बयस ना से भूली गले मत तो काली भाया लगुच 75 मसीहा को आज 25 मसीहा 2025 मसीहा मत जो लगुच काली भाया मुझे छोट थी यात्रा बाड़ी जाइली या भर एत दिन बीती गला मत रिकल करें मुझे बुढ़ा ही सारी कलाकार के बुढ़ा हुए ना बयस गोटे संख्या मात्र कलाकार 12 वर्ष बयस यात्रा को पलि आसिले आरंभटा है जननी पाखु जननी गणनाट्य माँ पाखे छुआ जन्म है आप जन्म है जननी फेर
ପ୍ରଥମ ଦରମା ଯୋଉ ମିଳିଥିଲା କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବିଷୟରେ? ଦରମା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଖିନୁ। ଖାଇ ପିଇକି ନାଚ, ଖାଇ ପିଇକି ଶିଖିବୁ ନାଚିବୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଜନନୀ ଅପେରାରେ ବିତେଇଲେ? ଜନନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ 2 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ତାପରେ ନିଜେ ପାଟି କଲେ ନାଟ୍ୟ ରୂପା, ସେଥିରେ 2-4 ବର୍ଷ, ତାପରେ କଲେ ମଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପା, ସେଥିରେ 2-4 ବର୍ଷ, ତାପରେ ଏରା କ'ଣ ହଉ ମୋର ଟିକେ ତାର ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଡୁଏଟ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ଡୁଏଟ୍ ଥାଏ, ଏ ତ ହାସ୍ୟ ରସରେ ଡୁଏଟ୍ ସବୁ ନାଟକ ମଝିରେ ସବୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡୁଏଟ୍ କଲି। ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ହସିବା ପାଇଁ ନାଟକ ଭିତରେ 2-3ଟା ଡୁଏଟ୍ ହୁଏ। ଡୁଏଟ୍ କରୁଥିଲି, ମୋର ଟିକେ କମେଡି ଆଇଡିଆ ଥିଲା ବୋଲି ଡୁଏଟ୍ କଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ମିଳିତ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଡୁଏଟ୍, ଚଢିଆ ଚଢିଆଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଡୁଏଟ୍ ହବ, ସେମିତି ହଉଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦିନ ଡୁଏଟ୍ କଲି। ଡୁଏଟ୍ କଲା ପରେ ଭାଉଲେନ୍ ଶିଖିଲି। ମୋ ଗୁରୁ କହିଲେ ନାଚିବୁ କେତେ ଦିନ, ଭାଉଲେନ୍ ଶିଖ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଭାଉଲେନ୍ ଶିଖିଲି। ଭାଉଲେନ୍ ଶିଖିକି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଲାହାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରହିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଉଲେନ୍ ଶିଖିଲି। ହଁ ଶିଖୁଥାଏ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥାଏ ଯାଇକି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। 6th ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଭାଉଲେନ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ଭାଉଲେନିଷ୍ଟ ହେଇକି ବି 12 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ଭାଉଲେନ୍ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଅର୍ଗାନ୍ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଅର୍ଗାନ୍, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି 2-4ଟା ପାର୍ଟି। ତାକୁ ପୁଣି ଶିଖିଲେ କେମିତି? ମୋର ହାରମୋନିୟମ ବଜେଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଏ ଭାଉଲେନ୍ ବଜେଇବା ଭିତରେ ବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ। ଏମିତି ଦିନ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ବଜେଇଲି ଆଉ। ଅର୍ଗାନ୍ ବାଲା ନଥିଲା, ମୁଁ ବଜେଇକି ଚଳେଇଦେଲି। ମାଲିକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ଏତେ ବଜେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ମୁଁ ବଜେଇଲି, 12 ବର୍ଷ ବଜେଇଲି। 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କଳାକାର ମାନେ ଏତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କାହିଁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ପ୍ରଥମରୁ ଯିବେ, ଶେଷରେ ଆସିବେ। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶଙ୍ଖରୁ ଘଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଅନେଇକି ବସିଥିବେ। ରାତି ସାରା କେଉଁଠି ଠଙ୍କ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା, କେଉଁଠି ଢୁସ୍ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ, ସେ ତା 50 ନମ୍ବର କି 10 ନମ୍ବର ଡାଇଲଗ୍ କହିଦେଉଛି, ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ପେଣ୍ଡିଲକୁ, ତାର ବୁଝୁଛି ବସୁଛି କରୁଛି। ସିଏ ଏତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲା ଏତେ କମ୍ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଯାତ୍ରାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ନା ମାଲିକ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ, ନା ଦର୍ଶକ ବୁଝନ୍ତି, ନା କିଏ ବୁଝନ୍ତି, ବହୁତ ଖଟିକି ବି କମ୍ ପଇସା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ପାର୍ଟିଆର ହେବି। ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି। ଏମିତି ଭଗବାନ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ, ଜଣେ ନଥିଲା ମୁଁ ତା ପାର୍ଟ କରିଦେଲି। ମାଲିକ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ସେଇଟା କେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ହେଇଥିଲା? ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ତ୍ରିନାଥଗଣ ନାଟ୍ୟରେ। ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଦ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ଫାଦର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ପାର୍ଟିର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଛୁଟି ନେଇକି ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ପାର୍ଟ ଥାଏ, ସେ ପାର୍ଟଟା କିଏ କରିବ କିଏ କରିବ? ପଦିଆ ରାଉତ କହିଲା, ସେ ପଦ ରାଉତ ନିଜେ କହିଥିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ଛଗନକୁ କହିବେ ସେ କରିଦେବ। ପଦବାବୁ ଘର ଆମ ଘର ପାଖରେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୋତେ। ନନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ, ତୁମେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କରିଦେଇ ପାରିବ? ତୁମେ ତ ଦେଖୁଛ, ବଜେଇଲା ବେଳେ ଦେଖୁଛ, ମାନେ କରିଦେବି। ମୁଁ କରିଦେଲି ଯେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କଲା, ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଆସିଲା ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିବି। ତାପରେ ବି ମୋତେ ସେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ। ତା ପର ବର୍ଷ ମୁଁ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜେଇଲି, ପାର୍ଟ କରୁଛି ତ କରୁଛି, ଆଜିକି 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ପାର୍ଟ କରୁଛି। ବିନା ବିଜିଏମ୍ରେ, ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯାତ୍ରାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତର ଖେଳ। ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲୁଅର ଖେଳ। ଲୋକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କାରକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଅଭିନେତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପଛତ ପଟରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଆଲୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୁଅ ଜଳଉଥିବା ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନାଟର ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ସିଙ୍ଗର ମାଇକ୍ ଧରି ପେଣ୍ଡାଲକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବୋଲି ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନିଲେଣି, ମେଲୋଡି ଗାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଦରମା ବି ବଢିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଥିବା ସେଇ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଯେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସଂଘ କଥା ଉଠିଲା, ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ସଂଘ ବି ସେତେବେଳେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଇଏ, ସତରେ କାହିଁକି ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମାଲିକ ମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ନା ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି? ମାଲିକ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ସେଲ୍ଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦଇତାରୀ ପୁଅଟାକୁ ରଖୁଛି ବୋଲି ମୋର ସେଲ୍ ହେଉଛି, ମୋର ଅମିକେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ରଖୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କିଏ ଅର୍ଗାନ୍ କିଏ ବଜାଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା, ସେ ସବୁ ପଛରେ ରହିବେ।
ତେଣୁ ଯେ ସେକୁ ଦେଖିକି ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ତ ବଢ଼ିଲା ସୁଅ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଏମାନେ ରହିଗଲେ ସେଭଳି ନା ମାଲିକ ବୁଝିଲେ ନା ଦର୍ଶକ ବୁଝିଲେ ନା କିଏ ବୁଝିଲେ ଏ ଚିର ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଛାଡ଼ିକି ଅଭିନୟ ଲାଇନ୍ ପୁଣି ଆସିଲି। ନହେଲେ ଭାଉଲିନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଶିଖିଥିଲି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଭାଉଲିନ୍ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅର୍ଗାନ୍ ବଜେଇବି ଆଉ ଟିକେ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଭାଉଲିନ୍ ଠାରୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଅଧିକା ପଇସା କିଛି ପାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାଇଲି ସେତିକିରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ମାନେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ତ ମୋ ଚାରିଗୁଣା ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଅର୍ଗାନ୍ର କ'ଣ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କି ଆସିଲି ମୁଁ ଅର୍ଗାନ୍ରେ ଯେତିକି ପାଉଥିଲି ତା 3 ଗୁଣା ଇଏରେ ବୁକ୍ ହେଲି ଆଗେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ। ମୁଁ ଅର୍ଗାନ୍ 1,20,000 ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ 2.5 ଲକ୍ଷରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟରେ ବୁକ୍ ହେଲି। ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି 20 ବର୍ଷ ତଳେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଗୋଟେ କଲିଜା ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କେହି କହିନଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ଆମ କଥାର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖକୁ ସତ ରୂପାୟନ ଦେଉଛି। ସତରେ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କଳାକାରମାନେ ଦରମା ପାଇବା ଦରକାର କଳାକାରମାନେ ଦରମା ପାଇବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ଦେଉଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅବହେଳିତ ନ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ତତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ହେବା ଦରକାର। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକରେ କେତେଟା ବିଭାଗ ଧରନ୍ତୁ ଫ୍ଲୁଟ୍ ସାନାଇ ଯେଉଁ ଠୁଙ୍କା ଅର୍ଗାନ୍ ଇଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲେଣି ଦରମାରେ କିନ୍ତୁ ରିଦିମ୍ ପ୍ଲେୟାର ତବଲା ପ୍ଲେୟାର ସେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସୁଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ଥିଲା ତା ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଏମିତି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଛୁ ଯିଏ ଅଭିନେତା ବି ଜଣେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଜଣେ କବି ବି ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁ କଳାକାରରୁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କଳାକାର ବି ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ଜଣେ କଳାକାର। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ କୋଉ ଭୂମିକା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ନା ପଇସା ପ୍ରତି ଆଶା ଥିଲା ନା ଯାତ୍ରାରେ ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ତାହା ଭିତରେ ସଂରଚନା ଭିତରେ ପଶିବାର ମୋହ ନା ଆଉ କିଛି? ଶିଶୁ କଳାକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାର୍ଟ କରୁଛି ନା ପାର୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଅଭିନୟ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ 20-25 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାରେ ଆସିଲି ମଞ୍ଚକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କରୁଛି ଯେଟା ସେଇଟା କେତେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହେଉଛି କେତେ ଅନୁଚୁରାଲ୍ ହେଉଛି କେତେ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ନାଟକରେ ସେଇଟା କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ବୁଝିପାରିକି ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଭଲରେ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଅଭିନୟର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍? ହଁ 2002ରେ ମୁଁ ଥିଲି ତ୍ରିନାଥରେ 2 ବର୍ଷ ଅର୍ଗାନ୍ ବଜାଇଲା ପରେ ତ ପାଟ ଲାଇନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ 4ରୁ ଆଉ ତ୍ରିନାଥରେ କେତେ ବର୍ଷ ତାପରେ ରହିଲେ? 6 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଥିଲା ବରଷାରାଳୀର ଭିଜା ଓଢ଼ଣୀ। ହଠାତ୍ ଉଠିଲି ତ ସେ ପାଠଟା କଲି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁକି ବଜାଉଥିଲି ନା ସେ ନାଟକ ବଜାଉଥିଲି ମୁଁ ପାଠଟା ଦେଖୁଥିଲି ଉଠିକି କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଗଲା ମୋର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଏମିତି କରୁ 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 ଆମେ ଦୟା ମୁଁ କି ଯେତେବେଳେ ଏକଜୁଟ ହେଇଗଲୁ କେଉଁଠି ନା ରଙ୍ଗମହଲ ସେତେବେଳେ ଲଗାତାର 2-4ଟା ନାଟକ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ଏଇ ଯୋଡ଼ି ହଳକ କମେଡ଼ିରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଯାଉଛି। ଦୟା ଚଗନ କଣ୍ଢେଇ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କ'ଣ ହିଟ୍ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀମାନେ ସାବଧାନ ତୋ ଚାରିଖୁରାକୁ ଜୁହାର ଇତ୍ୟାଦି 3-4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ। ଦୟା ଏକ ଆପଣ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କେମିତି କୋଉଠି? ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଗୌରୀରେ ଥାଏ ସେ ଥାନ୍ତି ରଙ୍ଗମହଲରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଦବାବୁ ଥିଲେ ରଙ୍ଗମହଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକ ସେ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାଖି ଓମ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କାହାକୁ ଆଣିବେ ନା ଚଗନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟା ଚଗନ ହିଁ ପରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀରେ ଥାଏ ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ମନୋଜ ନାୟକ ମୁଁ ସେ ଦୟାମୁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିପାରେ ଯାହା ବି ଆମର କନସେପ୍ଟ ବହିରୁ ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପଞ୍ଚ କରିପାରୁନୁ ଦୟାମୁଖୀ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଦିଏ ଦୟା ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁଟଅପ୍ କରିପାରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଟା ଚାଲିଲା ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 15 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗ ରହିଲୁ। 15 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା। ରଙ୍ଗମହଲ ପରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପଣ ମିଶିକି? ରଙ୍ଗମହଲରେ ତ କେବେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ଦୟା ଗଲା ବିଶ୍ୱଦରବାର ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱଦରବାରରୁ
ଇନ୍ଦ୍ରମହଲକୁ ଫେରିଲା ମୁଁ ସେ ରଙ୍ଗମହଲ ଥିଲି ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରମହଲରେ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲୁ ପୁଣି ସେଇଠୁ 5-7 ବର୍ଷ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲୁ ଏଇ ଆମେ ଅଲଗା ହେଲେ ତ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଲଗା କାହିଁ ହେଲେ ମାଲିକ ମାନେ ଦରମା ବଢ଼ିଗଲା ଦୟାଲ ମୋର ସେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ସହିତ ଜିନା ଆସିଗଲାଣି ଜିନାର ମାଲିକ ମାନେ କହିଲେ କମେଡ଼ି ଉପରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ବାଧୁଛି ତମେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଅ ଜଣେ ଜଣେ ରହିଲେ ବି ତମେ ପାଟି ଚାଲିବ ସେଇ ରାଜଧାନୀ ମାଲିକ ତାକୁ ଦୟାକୁ ଗୋଟେ ପାଟରେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପାଟରେ ମୋତେ ରଖିଲେ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀରେ ଅଛୁ ଅଛୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଦିନ ମିଶିକି କମେଡି କଲାବେଳେ କମେଡି ଭଲ ହଉଥିଲା ଯେ ଏକୁଟିଆ ହେଲା ପରେ ବେଶୀ କମେଡି ଭଲ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି ହେଇପାରୁନି ତଥାପି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ସେଟା ସେତିକି ହବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ରହିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବି ତ 4 ଭାଇ 4 ଭାଇରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ଅଛି 3 ଭାଇ ମଲେଣି ମୋ ତଳ ଭାଇ ବି ମଲେଣି ମୋ ଉପର 2 ଭାଇ ବି ମଲେଣି ଦୁଃଖୀ ପରିବାର ଏବେ ଚାଲିଛୁ ଯାତ୍ରାରୁ ରହିକି ମୁଁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହିଁ ମୋ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତକଦିର ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଯାତ୍ରା ପଇସାରେ ହିଁ ସବୁ କରିଛି ଏବେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ 2ଟି ବାହା କରିଦେଇଛି ଆଉ ପୁଅ ବି ବାହା ସାରିଛି ନାତୁଣୀଟେ ହେଲାଣି 3 ବର୍ଷର ଏବେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଶରୀର ବି ଅସୁସ୍ଥ ସୁଗାର 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ୍ ଏଥର ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ହୁଏତ ଯାତ୍ରାରେ 1-2 ବର୍ଷ ମୋର ଯାତ୍ରାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବର୍ଷ କାମ କଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ 50 ବର୍ଷ ମୋର ହେଇଗଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯାତ୍ରାରେ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସୁଗାରରୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ରହିବା ପାଇଁ ଶରୀର ରଖିଦେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଭାବିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ମତେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ମାନେ ପରମିଶନ ନଥିବ ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ ଘଟଣା ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ନାଟକ ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ଏଇ ନାଟକ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବଦଳେଇ ଦେଲା ସେ ନାଟକ ଗୋଟେ ସଂଳାପଟେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସଂଳାପ ସେ ନାଟକ ସଂଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବନି ସେ ଦୟାମୁଖୀ ଥିଲାବେଳେ ସେ ନାଟକ ମନେ ପଡ଼ିବନି ତଥାପି କୋଉ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଂଳାପ ଏବେକା ନାଟକରୁ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ କହିବେ ଏବେକା ନାଟକରୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥୁଅନ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସେଥିର ମୋ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଘର ଜୁଆଇଁ ରଖିଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଘର ଜୁଆଇଁ ରଖିଛି ସେ ବି ଗୋଟେ ବାତରା ମୋର ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଡ଼େ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଡ଼ ମୋ ଜୋଇଁ ମୋ ଉପରେ କାହିଁକି ବାପା ସବୁବେଳେ ପାଡ଼ୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝଉଛି ବାପା ପାଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁ 2ଟା ଅକ୍ଷର ତୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ନାମକରଣ କରି ଜାଣିଛୁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବାୟୁ ତାକୁ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିମ୍ନମୁଖୀ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବାୟୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବାୟୁ ବାପା ବାୟୁ ଯେବେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଲା ତୁ ଜୀବନ ଖାଇବୁ ସେ ଛାତି ଫାତି ବୋଳି ଖଇ ହାକୁଡ଼ି ଦେଇ ହିକା ମାରିକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଟିକି ବାହାରି ଆସେ ଆଉ ଯେବେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବାୟୁ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହେଲା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ପଦାକୁ ପଳେଇବ ବିଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ବାପା ଯେମିତି କୋଇଲି ସାଉଣ୍ଡ ଫୁସ୍କିଡ଼ି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଫୁସୁରା ବାଣ ସାଉଣ୍ଡ ବାପା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଏରିଆ ଆମିଳା କରିଦେବ ତାପରେ ବାପା ଆସିବ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଲୁଗାକୁ ଟେକିକି କଚାଡ଼ି ଦେଉଥିବ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାର କପଡ଼ା ଚିରା ସାଉଣ୍ଡ ବାପା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ କରିକି ପଦାକୁ ବାହାରିଯିବ ତୁ କେଉଁ ମଢ଼ ପଚି ଯାଇକି ଶାଗୁଣା ଯଦି ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବେ ଖସି ପଡ଼ିବେ ବାପା ଯାହା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦାକୁ ବାହାରିଯିବେ ଓହ କି ଶାନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବାୟୁ ହେଲେ ଏତିକି ସୁବିଧା ବାପା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ୟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ବାୟୁ ଯାହାକୁ ତୁ ବାପା ପାଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସେଟ୍ ହେଇକି ଯିବ ତାକୁ ଯେବେ ହୁସିଆର ହେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ବାପା ସେ ସୋରିଷ ବାଟଣା ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ବାପା ଜନାବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁ ସମୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି କି ଯାତ୍ରାରେ କମେଡି ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଟିକେ ଆପଣ ତ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି କମେଡି ସେଗମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କଲେ ଲୋକ ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସ୍ପର୍ଶ ରହୁଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ଆସୁଛି ସତଟା କ'ଣ
ସତଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଏତେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କାହିଁ କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଜଣେ ଜଣେ କରିଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ହସେଇ ନ ପାରି ଲୋକଙ୍କୁ, ହସେଇବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଦେଲେ ଲୋକ ହସିବେ। ସେଇଟା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କରାମତି। ସେ ଭଲ କଥାରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରିବ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଅଭିନେତା ସେମାନେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାଲୋଚନାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏବେ ଥମିଗଲେଣି, ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ହେଉନି। ମୋତେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଅଶ୍ଳୀଳ କରିଦେଉଛ। ମୋତେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୟାମୁଖୀ ଥିଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, କାହିଁ ଆମକୁ ତ ଦିନ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ଅଶ୍ଳୀଳ କରିଦେଉଛ। ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରେ କଳାକାର ଉପରେ, ଯେ ପରିବେଷଣ କରେ ଅଭିନୟ। ସେଦିନର ଯାତ୍ରା ଆଜିର ଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଦିନର ଯାତ୍ରା, ତଫାତ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ସମୟ ଭିତରେ? ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛି, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲୁ। ନା ତାହା ତ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସତ, ଯୋଉଟା ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଦେଖି କହିପାରିବେ। ଯାତ୍ରାରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ପାଲ ବାଉଁଶ ହାଇମାକ୍ସ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ଅଭିନୟ ଏବଂ କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ସେଇ ସତଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉ ସତ ନା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ନା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଇ ସତଟା ସେଦିନର ଯାତ୍ରା ଆଜିର ଯାତ୍ରା, ସେଇ ସତଟା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିଭି ଦେଖିକି କଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଉଛି, ନାଚିପାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ଏତେ କଳାକୁ ଅଙ୍ଗେଇ ନିଭେଇ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଳା ପରିବେଷଣଟା ଏକବାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଳାଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଏବେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି କଳା ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ନାଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକବାରେ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ଅଭିନୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, କାହାଣୀଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। କାହାଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ, ଅଭିନୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। ଟେକ୍ନିକାଲରେ କମର୍ସିଆଲ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକୁ ବି ଆଜି ବି ଦର୍ଶକ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନୁମୋଦିତ ହେଇସାରିଲେଣି ୟାର ମୁଣ୍ଡରୁ? ନା ମାଲିକ ତ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ସିଂହବାହିନୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେନି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ ତ ସମୟ କହିବ। ନା ଏଇ ମାଲିକ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲେ ନା ଆଗରୁ ବି କୋଉ ମାଲିକ କହିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି? ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଥାଏ ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ କହନ୍ତି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ବର୍ଷ ସରିଲା, ବର୍ଷ ଏମିତି ସମୟ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି? ନା, ସେମାନେ କେହି ମୋତେ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାହାରେ ଯେତିକି ପଇସା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମାଲିକମାନେ, ସେ ମାଲିକ ସେତିକି ପଇସା ସମ୍ପର୍କ ଲଗେଇଲା ପରେ ପଇସା ଟିକେ କମିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପଇସା ଟାଣି ଆଣେ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖୁ ଯେ ଆଉ ବୟସ ନାହିଁ ଯେ କିଛିଟା ସହ୍ୟ କରିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ରହିବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ଏଣ୍ଡିଂ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ହୁଏତ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ବଦଳି ଗଲେ କିଛି ପଇସା ଆସିଯିବ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ। ତଥାପି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ କେତେ ବାର ନେବ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଅଭିନୟ ଜୀବନକୁ ଫେରିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବଜେଇବି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେ କରି ମୋତେ ଖୁସି ମିଳୁନି? ମାନେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଇଂ ନା ଅଭିନୟ? ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଯାଏ କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ କେହି ତାଳି ମାରିନଥିଲେ, କେହି କହିନଥିଲେ ଯେ ଭଲ ବଜାଉଛି, କାରଣ ଆମକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଶ୍ରେୟଟା ମିଳୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଶଂସାଟା ଏଠି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ନା ପଇସା ଥିଲା ନା ଏଟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଅଛି, ତା ସହିତ ଜନସମର୍ଥନ ପ୍ରଶଂସାଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ, ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇ ବସା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଶୋ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଥିଲା, ତାର କିଛି ମାନେ ମତଲବ ନାହିଁ। ସେ କରିନଥିଲେ କି ଲୁହାର ପ୍ୟାନେଲ କରିଥିଲେ, ଏସି ଲଗାଉଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଦିନିକିଆ 2.5 ଦିନିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକମା ଦେଖେଇବା, ପ୍ରଥମତଃ ନାଟକ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଗିମିକ୍ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ରହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ, ଘୋଡ଼ା ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେମିତି ରୋବଟ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଯାତ୍ରାରେ କିଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, କଞ୍ଚା କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବେ, ସାପ ଖାଇବେ, ବେଙ୍ଗ ଖାଇବେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା।
से बिजनेस को बढ़िया पे सब घटना तैयारी करा घटना तैयार कारण मनुष्यर चरित्र अजब ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଜୁଆର ହୁଅନ୍ତି ସେ ତମ୍ବା ହଉ ଲୁହା ହଉ ଯାହା ହଉ ଧାତୁରେ ତିଆରି ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ସାପକୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ପିଟ ପିଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ପଥରରେ ଗଢ଼ା ମୂଷାକୁ ମଣିଷ ମାନନ୍ତି ଦେବତା ଜାତିରେ ପଥରରେ ଗଢ଼ା ମୂଷାକୁ ମଣିଷ ମାନନ୍ତି ଦେବତା ଜାତିରେ ଜିଅନ୍ତା ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ଜନ୍ତା ବସେଇକି ରାତିରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଠିକ ସିମେଣ୍ଟ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ଷଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା ଷଣ୍ଢଟେ ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ବାଉଁଶ କିଳାରେ ସେକନ୍ତି ଜୀବନ ନଥିବା ଦେହକୁ ମଣିଷ ଶବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଜୀବନ ନଥିବା ଦେହକୁ ମଣିଷ ଶବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ମରିଥିବା ମାଛ ଶୁଖୁଆକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଆନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜରା ନିବାସରେ ଛାଡ଼ିକି ମଲା ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିକି ଏମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିଧାତା କେମିତି କେଜାଣି ସହୁଛି ଏମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିଧାତା କେମିତି କେଜାଣି ସହୁଛି ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗାଳି ଦେବନି ମୁଁ ରହୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି କମେଡି ଚରିତ୍ର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଭିତରେ ସିରିୟସନେସ୍ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ଭଲ କମେଡି କରିପାରିବ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କମେଡିଆନ ମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୁଃଖଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପିକି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ପଡେ ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତେଇଲା ପରେ ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାକୁ ପଡେ ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ କବିତା ଆଗରେ ମୋ ମା ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ହସ ବୁଝୁଥିଲି ମୋ ମା ଶବ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ହସ ମଞ୍ଚରେ କମେଡି ପାର୍ଟ କରୁଥିଲି କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା କେମିତି କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ଥିଲା କୋଉ ବସିବାର କଥା ଇଏ 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା 15 ବର୍ଷ ଥିଲେ କୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଥିଲି ଶୁଣିଲି ଯେ ମା ମରିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଣିଲି ତ ଘରକୁ ଆସିହେବନି ନା କୋଉଠି ପାର୍ଟି ଥିଲା ପାର୍ଟି ଥାଉ ବୋଧେ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘରଠାରୁ ଭଦ୍ରକଠାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମା ମରିଗଲେ ତ ରାତିରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଶୁଣିକି ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ ପେଣ୍ଡି ରୁମ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯାଇକି ପେଣ୍ଡି ରୁମ୍ରେ ରାତିରେ ବି ବାହା ହେଉଥାଏ ହସଉଥାଏ ସେ ଦୁଃଖ ସାନ ଭାଇ ମଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥାଉ କଷା ଖାଇବାକୁ ଆସିପାରିନି ସେ ବି ଦୁଃଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଳାକାର ଜୀବନରେ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନ ଥାଏ ସେଭଳି 10 ଘର ସୁଧି ଘରରେ ବି ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ 10 ଦିନ ଛୁଟିଟା ଦେବେ ସିଏ ଏମିତି ବି ଅଛି କଳାକାର ସେ 10 ଦିନ ବି ଫେରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରାବାଲାଙ୍କ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପଇସା ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ପଇସା ପାଉ ସବୁ କରୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆସିକି ମା ଶବ ଜଳୁଥିବ ପଳେଇବ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ସେଠି ନିହାତି ଯଦି ତୁମ ଆପସେଟ୍ରେ କେହି ଜଣେ ସେ ପାର୍ଟଟା କରିପାରୁଥିବ ସେ 10 ଦିନଟା ଗୋଟେ ଦିନ ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ ଏବେ ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିପାରୁଛୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚିଠିପତ୍ର କଥା ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ମୁଁ 4-5 ଦିନ ପରେ ଜାଣି ମୁଁ ମାଛ ଖାଉଛି ମାଂସ ଖାଉଛି ଛୁଆ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ଚିଠିରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ଚିଠିରେ ଯିବ ଆମେ କେଉଁଠି ଏଠି 5 ଦିନ ସେଠି 5 ଦିନ 10 ଦିନ ଆଉ ମାଲିକ ପାଖକୁ ବି ଯେ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯଦି ମାଲିକ ଘରକୁ ଚିଠି ଯାଏ ସିଏ ସେଠୁ ହେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ ପରେ 4-5 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର ଏଇଆ ହେଲା ବୋଲି ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଦୁଃଖ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଛୁଟି ନଥାଏ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ ଆସିକି ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବୁ ବେତାଳିଆ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଏ 10 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନଥିବ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବୁ ସେ ଜାଗାରେ ରାତି 11ଟା ହେବନି କି 12ଟା ବେଳକୁ 11:30ରେ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଛି 15 କିଲୋମିଟର କେମିତି ଯିବୁ ସେ ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେ ଭଗବାନ ବଚା ହେ ଭଗବାନ ବଚା ଯାହା ହଉ ଏମିତି ତୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମିଳିଗଲା ତ ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯାଇଛୁ ନହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଦୈବ আর ସାହୁଏ ମୋତେ ଅଦ୍ଭୁତ ରକମ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋତେ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ବାଇକ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା 12-14 କିଲୋମିଟର ଏ ଯେଉଁ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ସେ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ସବୁ ବୁଲିକି ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ହୁଏ କି ଯେଉଁମାନେ କପୁଲ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ସେମାନେ
ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଯାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ନା ବାହାରେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଭାଉଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ ତ ଛୁଆଟେ ଥିଲୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜଣା ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲା କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 4 ପରଦିନ ମୁଁ ଘରୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଯାତ୍ରାରେ ହେଲା ହଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା କ'ଣ ମୁଁ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଦିନ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଇକି ଫେରେ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବୟସ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲି ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଭାଉଜ କେବେ କହିନାହିଁ ତ ଯାତ୍ରାରେ ହିରୋ ଟିକେ ହୁଅ ହିରୋ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେମିତି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ବୟସରେ ଯୋଉ କମେଡି ଆସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିବେ ଆଉ ଭାଉଜ ଏସବୁ ଦେଖି ରାଗନ୍ତିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି এটা ମୋ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ହয়তো ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସଂସାରଟାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରାବାଲା ସେଭଳି ଝିଅଟେ ନ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ସଂସାର ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରି ଇଏ କରି ଦିନେ ସେ ମୋତେ କହିନି ଦେ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଅ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଅମକେଇ ଦିଅ କେବେ ତାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମୋ ଠାରୁ ପାଇବାର କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ମୋର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସହସ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭଗବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯଦି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦୂରେ ଦୂରେ ରହିଲା ପରେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ବଢ଼ିଛି କି ପ୍ରେମ ଦୂରେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରେମଟା ଟିକେ ବଢ଼େ ପ୍ରେମଟା ବଢ଼େ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଚଉଠି ରାତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏତେ ମନେ ପକେଇଲେ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ନିହାତି ଚାହିଁବେ ଯେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ସତ କହିଛନ୍ତି ନା ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କିଛି ମିଛ କରିନି ସେ କ'ଣ କହିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରିବେ ଯାହା କହିବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ତ ଭଲ ହଁ ଚଗନ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବହୁତ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ଯେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳି ହେଇନଥାନ୍ତା ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛିଟା କଥା ଆପଣଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଲାଇନରେ ରହିବେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଚଗନ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଟିକେ ଖାଲି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ସିଧା ସିଧା କଥା ମ ଏଇ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଖାଲି ଥାଆନ୍ତୁ ଭାଉଜ କ'ଣ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସବୁ ରକମ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ 60 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ସେ କହିବେ ନା ବେଷ୍ଟ 1 2 3 ଭିତରେ ଥବ ଶାଗ ଭଜାଟା ସେ କରିଦେବ ଭଲ ଅତି ବାଡ଼ିର ଶାଗ ବଢ଼ିଆ କରେ ସିଏ ଭଲ ଶାଗ କରନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭଲ ପାଏ ଶାଗଟା ଆଉ ଛତୁ ଆଚ୍ଛା ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ ଆପଣ କ'ଣ ଭଲ ରାନ୍ଧନ୍ତି ରାନ୍ଧେ ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଭଲ ରାନ୍ଧେ ଆଉ ନିରାମି ଭଲ ରାନ୍ଧେ ଆଉ ନାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ନା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଖାଇଲା ପରେ ଚଗନାଇ ମାନେ ଆଇଟମ ଖାଇକି ତାଟିଆ ଖାଇକି ହାତର ମୁଦି ଖାଇବା ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇବେ ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଯୋଉଟା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ମାନେ ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ମାଛ ଆଉ ମାଂସ ଭଲ ରନ୍ଧାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭେଜ ଉପରେ ଗଲେ ଭାଉଜ ନନଭେଜ ଆଇଁଷ ଆଡକୁ ଗଲେଣି ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଆଇଟମଟା କ'ଣ ଚଗନ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭଲ କରନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଦେବୁ ସେ ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ଯାହା ଯେମିତି କୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ମୁହାଁ ଦେବା କଥା ଆଉ ହଁ ସେ ଯାହା ଦେବେ ସେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଖରାପ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବି ଭାଉଜଙ୍କୁ କେବେ କୋଉଠିକି ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଥିଲା ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ନବ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କିଛି କୋଉଠି ଯିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଜୀବନର ଏଇ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ଆଉ
ଆଉ ସେ ତ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି ଆଉ କେମିତି ନେଇକି ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଥର ଏଇ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ଆଉ। ଓହୋ ଏବେ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ? ହଁ ଆଉ ଯୁଆଡେ ଆସନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଆଉ ନ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥିଲେ ପଳଉ ଘରେ ଚାପ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ। ଓହୋ ହଉ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଭାଉଜ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଚାକିରି ଏଇଟା ରଖିଥା ସଦା ଭଲ ପାଇବାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଛି, କଣ ଗିଫ୍ଟ କିଣି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ? ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇନି ସେମିତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି, ତାର ତ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କିଛି ଦେଇନି। ମୋ ଜୀବନ ବୋଧେ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କିଣିକି ଦେଇଛି, ନହେଲେ ତା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ କେତେବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଅ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଇଥିବେ ଇଆଡୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ? ଓହୋ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଏଟିଏମ୍ ତ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସ୍ୱାପ୍ କର ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦେବେ ନାଇଁ କି? ଭାଉଜ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ କିନା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବେଶୀ ଭାଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏଇଟା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ହଁ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାଇଁ 100ରୁ 99 କାହାର 98 କାହାର? ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପୁରା 100କୁ 100 ଦି ଜଣ? ଏ ସରିଗଲା ଆଉ। ହଉ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଉଜ, ଏ ଗୋଟେ ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ଥିଲା, ଭାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଭଗବାନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ରହିଲି ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ ହେଇନି ଭାଇ? ଲାଜିଲେଣି କଣ? ହେଇଛି। ହଁ କେମିତି କଣ? କାରଣ ବିଶେଷ ହେଇନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯୁବା ବୟସ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଏତେ ଝିଅ ଆସିନଥିଲେ। ଓହୋ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସୁବିଧା। ସେ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଫିମେଲ କରୁଛି ନା। ସେଇ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଫିମେଲ କରେ ମୋର ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଯିବି। ଆପଣ ଫିମେଲ ପାର୍ଟ କଲାବେଳେ କୋଉ ମେଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ହେଇଥିବ ନା। ସେମିତି ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ଛୁଆ ଦିନୁ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ ନାଚ ସେତେବେଳେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖୁଥିଲି ମାଷ୍ଟର, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଷଣ ଥାଏ, ମୋତେ ଆଉ କେହି ସାହସ କରନ୍ତିନି ସେତିକି ବାଟ କରିବା ଲାଗି, ମୋତେ ଛୁଆ ଦିନୁ ମାଷ୍ଟର ଆସିଲା। ଉପର ଜାଗାରେ ଥିଲେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ତଳ ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମଟା କେମିତି ହେଲା ସେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝିଅ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଇଲି। ଖାଇବା ଛୁଆଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ତ ଘରେ, ଆଉ ବାପା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି କାହିଁକି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବି, ସେଇ ପଇସା ତମେ ନିଅ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଲାଗେନି ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ତାର ଜୀବନ ସାଥୀ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ବିବାହ କଲେ ଭଲ? ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ଆମର ବି କିଛି ବଡ଼ ଦେଖି ପଚାରି ସାନ ଦେଖି ଉଚ୍ଚାରି ଅଭିଜ୍ଞତା ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ କଳାକାର, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ କଳାକାର ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଯାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ କଲେ ଭଲ ନା ବାହାରେ ହେଉଛି ଭଲ? କୋଉଠି ତାକୁ ଟିକେ କଳାକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ? ମୁଁ ଭାବୁଛି କଳାକାର ଜୀବନ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସହଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହୁଏ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହେଇକି ରହିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଚ୍ଛେଦଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନୀ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ମିଠା ପାଖରେ ବସି ବସି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମେ କିଣି ଖାଉ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଯେତେ ମାସରେ ଯେଉଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୂରରେ ଯୋଉ ସୁଖଟା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଖିଦେଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିବେ, ପାଖାପାଖି ରହିବେ, ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ରହିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ଯଦି ଆପଣ କଳାକାର ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଏଇଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ କଳାକାରଟେ ହେଇନଥାନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ 12 ବର୍ଷରୁ କଳାକାର। ଇଚ୍ଛା ହେବା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଇଚ୍ଛା କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କ'ଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କଳାକାର ହେଇସାରିଛି। ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି ଶେଷ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମଞ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କଥା ଦେବୁ, ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଭାରି ସ୍ପିଡରେ ଆପଣ କହିବେ।
କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଏମିତି ନର୍ଭସ୍ ହେଲେ ମତେ ବି ଡର ଲାଗେ। କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ। ସେ କଥାଟା ହଉଛି କହିବି ତ, ସେ କଥାଟା ହଉଛି ନାଲି ରେଳ ଆଉ ନୀଳ ରେଳ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ନୀଳ ରେଳ, ହଁ ନୀଳ ରେଳ। ରେଳ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ହଁ ମୁଁ 1 2 3 କହିବି। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ଆପଣ ଅର୍ଗାନ ଚଲାଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍ପିଡରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ହାତ ଘଣ୍ଟା ପେଣ୍ଡାଲ, ଆପଣ ଅର୍ଗାନ ଆଗରେ ଅଛି। ଗୀତର ବୋଲଟା ହଉଛି ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ଆଜ୍ଞା 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ଆଉ ସ୍ପିଡ ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ଆଉ ଟିକେ ନାଲି ନୀଳ ରେଳ। ନାଲି ନୀଳ 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 କେମିତି ହବ? ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରୁ 6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଭାଉଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ନାଲି ରେଳ ନୀଳ ରେଳ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ସେ ହଉନି। ନାଇଁ ସେ କଥାଟା ବି ସେମିତି, ସେଟା ସେଇଆ ହବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଥା ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯାହା টিভি শোরে কিংবা অনেক শোরে যাহা প্রায়োজিত থাকে যাহা প্রশ্ন আম নিকটরে থাকে অনেক সময় দর্শক ମାନଙ୍କ মନରେ আশা থাকে যে সেମାନଙ୍କ মନରେ ଥିବା କିଛି କଥା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଉଠାନ୍ତୁ, ভিডিও রেকর্ডিং করন্তু, কাহাকু পচারিବାକୁ চাহুଛନ୍ତି কোন পচাରିବାକୁ চাহুଛନ୍ତି ভিডিওরে রেকর্ড করন্তু, তলে দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে সে প্রশ্ন পঠাই দিয়ন্তু। আপনার প্রশ্ন আপে আপনার প্রিয় কলাকার নিকটরে পৌঁছাইবু। সেই ক্রমে আজ আপনার কিছু প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন আপনার নিকটরে রহিলা। আপনার প্রশ্ন আপনার মোবাইল স্ক্রিনে রহিলা। আজ্ঞা জগন্নাথ নমস্কার, মু কটকରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କମେଡି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରି ରଙ୍ଗମହଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଯୋଉଥିଲେ ଜିନା ଖଣ୍ଡେଇ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯୋଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ଯୋଡ଼ି ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟାଡାମ ହେଲେ ଜିନା ମ୍ୟାଡାମ ହେଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୟା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ରଙ୍ଗମହଲ ଛାଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରୁ ଫେରିଲେ, ସିଏ ଜିନା ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେଠି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା। ସେଠି ତ କଣ୍ଢେଇ ଯାଇନଥିଲା, କଣ୍ଢେଇ ମୋ ପାର୍ଟ ଥିଲା ରଙ୍ଗମହଲରେ। ସିଏ ଜିନାକୁ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା କଣ୍ଢେଇ ଠାରୁ ଜିନା ଟିକେ କମ୍ ବୟସର ଝିଅ ଏବଂ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ତାର ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଯାହାକି ମୋତେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଢେଇକି ଯେମିତି ଆମ ଦଳ ଥିଲା, ଏଇ ଝିଅଟିକି ନେଇକି ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିବା, ଇଏ ବି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ କଣ୍ଢେଇକି ବାଦ ଦେଇକି ଜିନା ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟ କଲୁ ବହୁତ ଦିନ। ସିଏ ବି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନାଁ କଲା ସିଏ। ଆଉ କଣ୍ଢେଇକି ଟପିଗଲା କହିଲେ ଚଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି କାରଣରୁ ଯେ ଅଲଗା ହେଇଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ରହିଲା। ହାଏ ଜଗନ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁଶୀଲ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଏଇ ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ଆସୁଛି, ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଠୁ ଦୂରରେ? ଆପଣ ମୁଁ ତ କୌଣସି ବିବାଦକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ମୋ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଭିତରେ। ତେବେ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ୟା ମୂଳରେ କିଛି ଅଂଶରେ ମାଲିକ ଦାୟୀ, ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ ଅର୍ଥର ମୋହ ଦାୟୀ। ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ ରହିବି ବୋଲି କଥା କରିକି ପଇସା ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ଯଦି କେହି ମୋତେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଉଛି, ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଇକି ସେଠିକି ଯିବାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାଦ ବିବାଦର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯେଉଁଟାକି ସେ ମାଲିକ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ପଇସା ଆଣିସାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକା ଲୋଭ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି। ତେଣୁ କିଛି ଅଂଶରେ ମାଲିକ ଦାୟୀ, କିଛି ଅଂଶରେ ଲୋଭ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଯାତ୍ରା ଜୀବନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ରୁ କହୁଛି। ମୋର ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅଭିନେତା ଜଗନ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଗ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାତ୍ରାର ମାଲିକମାନେ କମେଡି ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା କମେଡିର ଛୁଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ଏହାର କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହିରୋ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ
ପିୟୁଷ ଆସିବ ଏଇ ପାଟିକି। ପିୟୁଷର ଦରମା ପିୟୁଷ ଆସିବ, ପିୟୁଷକୁ ଆଣିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କେବଳ ପିୟୁଷ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ପିୟୁଷ ହଉ କି XYZ ଯିଏ ହଉ ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ହିରୋ ହେଇଥାଉ, ସିଏ କଥା କରିକି ଆସୁଛି ମୋର ଯେଉଁ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ର ମୋ ଉପରେ ନାଟକ ଯିବ। ଏମିତି କେତେଜଣ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ତମେ ଏଇ ମୋର କଳାକାର ଏଇଆଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ତିଆରି କର। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ତିଆରି କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଆନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିବା ନାକି ସେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସେଟା ତା ଇଚ୍ଛାଟା ରହିପାରୁନି। ଏବଂ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ସେତିକି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେତିକିରେ ଲୋକ ହସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଯିବା ପାଇଁ। ମାଲିକ ଯଦି କହନ୍ତେ ଆମର ନାଟକ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତମେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମେ କହନ୍ତେ ଯେ ରାଇଟର କମେଡ଼ିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ରାଇଟରକୁ କହିବୁ ଯେ ସେ କମେଡ଼ି ଲେଖିପାରିଲେନି? ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଆକୁ ନେଇ କରୁଛୁ, କାରଣ ମୁଁ ଦରମା ନେଉଛି, ଚାକିରି କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କଳାକାର ଜୀବନର କିଛି କଥା, କିଛି ଅନୁଭୂତି, ତା ସହିତ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଗନ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଲେ। ଅଳଙ୍କାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟର ଜୀବନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଉପହାର। ଆପଣ ତ କହିଲେ ଭାଉଜ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ନଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଳାକାର, ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଚଗନ ଭାଇ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଅନେକ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅଳଙ୍କାର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। କଥା ଟିକେ ଅଲଗା।